సార్ నమస్కారం సార్. జీరో వేస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఈ ఇనిషియేటివ్ పేరు సార్. ఇది బేసికల్గా ట్రిగర్ వాజ్ యువర్ విజిట్ టు వన్ ఆఫ్ ది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఇన్ అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ముస్తాబు లాంచ్ చేశాము. దట్ డే యూ మేడ్ అన్ అబ్జర్వేషన్, వై డోంట్ యూ మేక్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ జీరో వేస్ట్? So based on which, sir, we have identified 114 residential schools and hostels in Anakapalli district, and we have identified the kind of waste we generate inside the campus. Solid waste, sir, liquid waste. Solid lo wet and dry, liquid lo grey water and black water, sir. So wet waste ni manam hostel lopalane oka compost pit tavinamu, adi in coordination with NREGS, sir. So convergence with NREGS, we ensured that construction of compost pit is done inside the venue itself. Compost was generated, which was used again for kitchen gardens. Dry waste, we attached them with the Swachh Ratham and it was sold, and we got the commodity in place of the dry waste. We have sold them, sir. This is representative pictures of it. And for liquid waste, sir, there are two kinds of liquid waste. Grey water, we have gone for soak pit, sir, because most of the residential schools and hostels are not connected to the drainage system of the villages, sir. So soak pit, again in convergence with NREGS, we have constructed it, and washroom waters as well as the kitchen water were diverted to these soak pits and ensured that there is no stagnation of grey water anywhere inside the premise. Regarding black water, we have tied them up with the municipal authorities, and they used to collect the septic tank waste. And we have a STP, sir, sewerage treatment plant in Sankaram in Anakapalli, and everything is being taken there and treated there, sir. These are all the representative pictures of STP. Our waste collection centers are both dry and wet, and the soak pits. This is the kitchen garden we have established in all the schools, and this is the general estimation of how many kgs of wet waste, dry waste we will be generating inside the school campus monthly, and what is the value of compost being generated, dry waste that is being generated. Approximately what will be the cost for 114 school per month, sir. And by doing it, first the campus looks green, clean, and then the children studying in that school start having a sensitive approach towards the environment. And these are all the number of schools we have involved, sir. All welfare departments were taken on board, totally 114 schools, which directly affects 24,775 children studying in our schools, sir. What is the 1 minute? Yes, sir. What is the extent of land totally? ఈ అన్ని స్కూల్స్లో కలిపి స్టూడెంట్స్ పెట్టారు 114 స్కూల్స్. ఇవి సారీ సార్, 114 స్కూల్స్. yes sir. అదే సమయంలో 24,777 మంది స్టూడెంట్స్. Yes sir. మోడల్ స్కూల్స్, బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్, సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, ఏపీఆర్ఈఐఎస్, yes sir. కేజీబీబీ హాస్టల్ స్కూల్స్. Yes sir. ఇప్పుడు మొత్తం కలిసి మీ ఫైండింగ్స్ లో టోటల్ కంప్లీట్ చేశారు. అవును సార్, ఆల్ 114 schools we have covered. మంత్లీ 1,43,000 rupees కాంపోస్ట్ వాల్యూ. Yes sir. బట్ యూ హ్యావ్ రీయూజ్డ్. Yes sir. డ్రై వేస్ట్ వాల్యూ 74,000. Yes sir. 2,17,000 వచ్చింది. అదంతా మళ్ళా దానికి డ్రై వేస్ట్ కొంత డబ్బులు వస్తుంది, కానీ ఈ మాత్రం రీయూజ్ చేశారు, అంతే కదా? Yes sir. కాంపోస్ట్ అక్కడ ఫీల్డ్ వాడారా, అమ్మారా? In-house usage only, sir. Yes sir. ఇక్కడ గార్డెన్స్ ఎంతవరకు పెట్టగలిగారు? అన్ని స్కూల్స్ లో ఏర్పాటు చేయాం సార్. ఇట్ ఇస్ నాట్ మోర్ దెన్ 10 cents per school, సార్. నేనేమంటానంటే మీకు అన్నిట్లో 114 స్కూల్స్ లో ల్యాండ్ ఉంటుంది. Yes sir. దీంట్లో ల్యాండ్ ని డివైడ్ చేసి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చి 114 స్కూల్స్. సార్, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అయితే వెజిటబుల్స్ పండిస్తారు. ఓకే. ఆ వెజిటబుల్స్ అన్ని అక్కడే వాడుకుంటారు. ఇక్కడ వచ్చే డబ్బులు ఏవైతే కూరగాయలకి ఇస్తున్నారో అవి కట్ చేసి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు, డెవలప్ చేసిన దానికి.
పిల్లలకు కూడా వెజిటబుల్స్ మీద అవగాహన పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెట్ జీరోలో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. ఎస్ సార్. నెంబర్ 2, ఇక్కడ రోనాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఈ 114 స్కూల్స్లో మీ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పటికి అవుతుంది. వారికి ఏం చెప్పారంటే దాజీ గార్డెన్స్ 1 acre or 2 acres అవి కూడా కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చి ఈ 114 స్కూల్స్లో డెవలప్ చేస్తే ఒక పక్క సస్టైనబుల్ బయోడైవర్సిటీ, ఇంకొక పక్క కిచెన్ గార్డెన్, రెండుకి పిల్లలకి ఎక్స్పీరియన్స్ నెట్ జీరో. ఏంటి చెప్పండి, ఏం చేద్దాం? ఎస్ సార్, నమస్తే సార్. సార్ ఇప్పుడు ఈ 114 స్కూల్స్ కూడా సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం నేను కృష్ణతేజతో కూర్చొని ఆల్రెడీ ఎన్ఆర్జీఎస్ టైఅప్తో ఈ బయోడైవర్సిటీ గార్డెన్స్ దాంట్లోనే 100% వచ్చేలాగా టైఅప్ చేసుకున్నాం సార్. 114 స్కూల్స్ మనం టేకప్ చేయవచ్చు సార్ ఇమీడియట్గా. ఈ సీజన్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతారా? అదే సార్, బిఫోర్ రైనీ సీజన్ వీ కెన్ ఫినిష్ ద ప్లాంటేషన్. 114 అవుతాయి. అందులో మీకు ఎన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి సార్? నంబర్ సార్? ఎస్ సార్. సో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ 25 ఆర్ రెసిడెన్షియల్స్ సార్. సోషల్ వెల్ఫేర్లో 38 కూడా హాస్టలే సార్. అండ్ బీసీ వెల్ఫేర్ దిస్ ఇస్ రెసిడెన్షియల్ కమ్ హాస్టల్స్ సార్. మీరు ఇది కూడా వర్కౌట్ చేసి ఒకరో ఇద్దరో కాంట్రాక్టర్స్ రమ్మని, యు ఆర్ అవుట్ సోర్సింగ్, దే విల్ మేనేజ్. ఎంత అడుగుతారు ఇస్తాం. వెజిటబుల్స్ మనకిస్తారు. ఇవన్నీ వాడి దాని మీద వెజిటబుల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలో డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం. దానికి మైక్రో ఇరిగేషన్ పెట్టేయండి. ఇది ఒక స్కీమ్ కింద తీసుకొని మీరు ఒక కాంట్రాక్టర్ మనం అప్పచెప్తాం, వాళ్ళు వెజిటబుల్స్ పట్టిస్తారు, హాస్టల్కి ఉపయోగిస్తాం. ఎవ్రీ హాస్టల్లో ఒక 2 acres గార్డెన్ తయారు చేస్తారు. మిగిలిన చెట్లు పెట్టేయండి. అన్నిటికి కూడా మైక్రో ఇరిగేషన్ పెట్టేయండి. ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండాలి. మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఆ కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నారు. ఎంత అవుతుంది వర్కౌట్ చేయండి మీరు, మనం అది చేద్దాం. ఆల్ స్కూల్స్ ఆల్ అనమాట. నెట్ జీరో విత్ బయోడైవర్సిటీ గార్డెన్స్. ఓకే, ఇది ఏం పేరు పెడదాం దీనికి? స్కూల్స్కి ఒక మంచి పేరు పెట్టి, అంటే ఈ రోజు రేపు చెప్తే అందరికి ఇది ఒక టార్గెట్ ఇచ్చి ఈ సీజన్లో చేసి మీతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అన్ని ముందు ఫైనలైజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఫేజ్కి దీనికి వెళ్దాం. జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ పోదాం. హరిత నెట్ జీరో కూడా రావాలి. రెండు రావాలి. చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు నేర్పించే పరిస్థితి రావాలి. మనం సాయంత్రం లోపల మంచి ఐడియాస్ ఇవ్వండి, ఏదైనా అవార్డు ఇస్తాం, చాక్లెట్స్ ఏమన్నా ఇస్తాం. మరి డబ్బులు ఎక్కువైతే కష్టం మాకు. ఓకే, దట్స్ గుడ్. కంగ్రాచులేషన్స్. ట్రూ స్పిరిట్ తీసుకున్నావు, బాగా చేసావు అమ్మా. గుడ్, ఎక్సలెంట్, వెరీ నైస్. దానికి అది కూడా యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ గ్రే వాటర్ అయితే మళ్ళీ డ్రైన్స్ అవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. గుడ్. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ Annamaya district, sir. Namaskaram, sir. Jaladhara. Sir, this is a project we implemented, sir. We named it Project Jaldhara, sir. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ గురించి మాట్లాడితే సార్ మన అందరికీ తెలిసినట్టుగా అన్నమయ్య ఇస్ ఇన్ రెయిన్ షాడో రీజన్ ఇన్ రాయలసీమ ఆల్సో సార్. సో యావరేజ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ అరౌండ్ 74 centimeter అండ్ క్రానిక్ డ్రాట్ సిచ్యువేషన్, లాట్ ఆఫ్ transportation required for drinking water also. Every Kharif season drought is declared. Last Kharif season మనం చూసే దాదాపు 60% was area left fallow. It was not sown, sir. సో స్టార్టింగ్ నుంచి సార్ ఒక వాటర్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఎన్షోర్ చేయాలి డిస్ట్రిక్ట్లో దీని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేసాము. అండ్ వీ వాంటెడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ మ్యాక్సిమం సూత్రాలు ఫ్రమ్ 10 సూత్రాలు. సో 10 సూత్రాలు ఫర్ స్వర్ణ ఆంధ్ర, దీని నుంచి ఒక 4 మేజర్ కంపోనెంట్స్ వీ పిక్డ్ అప్ సార్. అండ్ వీ మేడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ జల్ధారా. సార్ ఇక్కడ చేంజ్ ఏం తీసుకువచ్చామంటే సార్, ఇరిగేషన్ అండ్ నరేగా, దిస్ టీమ్ హ్యాస్ టు సిట్ టుగెదర్. Narega has ample supply of labor. Almost every day 20,000-30,000 labor is available at disposal of district administration. They can take up any natural resource management work. దీంతో పాటు ఒక సైంటిఫిక్ ప్లానింగ్ విత్ అవేర్ పోర్టల్. నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్లో వర్షాలు ఎక్కడ పడతాయి,
some scientific planning with satellite imagery to identify khali tanks. ఎక్కడైనా ఖాళీ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడ క్యాస్కేడ్స్ ఉన్నాయి. And what WRMS, so we can identify with our water resource information portal where are the tanks which are not filled, which are below 50%, which are below 25%. తర్వాత కమ్యూనిటీ నాలెడ్జ్, ఊళ్ళో ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్స్ని ఎల్డర్స్ని అడిగితే ముందు ఇక్కడ ఈ 30 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాల ముందు ఏ వంక ఏ వాగు ప్రవహించేది, ఈ ట్యాంక్కి నీళ్ళు ఎలా వచ్చేది. దే విల్ ఆల్సో టెల్ దట్ ఇప్పుడు కంప చెట్లు పెరిగి ట్రీస్ పెరిగేసి దట్ వాటర్ ఫీడర్ ఛానల్ హ్యాస్ బీన్ టోటలీ లాస్ట్, కవర్డ్, ఈవెన్ సాటిలైట్ ఇమేజ్లో కనపడలేదు. దాట్ కెన్ కమ్ టు అస్ త్రూ కమ్యూనిటీ నాలెడ్జ్ అండ్ బేసిన్ కనెక్టివిటీ సార్. సో ఈ ఫ్యూ చేంజెస్ తీసుకువచ్చాము. అండ్ మెయిన్ ఐడియా వాజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ ఏ విధంగా సర్ప్లస్ రివర్స్ని డెఫిసిట్ రివర్స్ ఆర్ సర్ప్లస్ బేసిన్స్ నుంచి డెఫిసిట్ ఏరియాస్కి వాటర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి చూస్తారు. వై నాట్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కెన్ డూ ఎట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్? వై నాట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై స్ట్రీమ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సర్ప్లస్ వాటర్ transfer to deficit areas. So every basin like Penna Basin, Krishna Basin will have minor basin. So below Penna Basin we have Cheyuru Basin. Cheyuru Basin ki da malli sub basins untayi like sub basin number 1 to 49. So ee sub basins lo edi surplus edi deficit adi mana district level lo workout chesi link up cheyagalgite we can transmit lot of water from deficit dry areas. సో ఇక్కడ సార్ ఈ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టాము. ఈ ఒకే ఒక సబ్ బేసిన్ సెట్ 1 to 49లో అరౌండ్ 4 TMC వాటర్ వీ కుడ్ ట్రాన్స్మిట్ సార్ ఫ్రమ్ సర్ప్లస్ సబ్ బేసిన్స్ టు డెఫిసిట్ సబ్ బేసిన్ విత్ ఇన్ దిస్ మైనర్ బేసిన్ ఆఫ్ చెయ్యూరు రివర్. సో దిస్ వాజ్ వన్ చేంజ్. అండ్ సార్ బేసిన్ ప్లానింగ్ వాజ్ వన్ చేంజ్. నరేగా లేబర్ సార్ ఎప్పుడైనా మనం నరేగా రివ్యూ చేస్తాము జనరల్గా కలెక్టర్స్ లెవెల్లో వీ ఆస్క్ ఎన్ని పర్సంటేజ్ ఎన్ని మ్యాండేజ్ జనరేట్ చేశారు. But what is the outcome from the mandates? Whether they have worked on the correct area, correct location in the Gram Panchayat, because general labor mobilization, field assistant and అక్కడ లేబర్ గ్రూప్కి కన్వీనియన్స్ పరంగా జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమైనా అవుట్కమ్ వచ్చిందా లేదా వీ జనరలీ డూ నాట్ చెక్. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్కి ఎక్కడైనా నియరెస్ట్ హ్యాబిటేషన్ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ పిలుచుకొని కొన్ని గుంతాలు తవ్వడం అంతా జరుగుతుంది. బట్ వెదర్ దే వర్క్డ్ ఆన్ ద ఫీడర్ ఛానల్, ఫార్మ్ పాండ్, ట్రెంచెస్, దట్ వీ డూ నాట్ చెక్ సార్. దెన్ సార్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ మండల్ వీ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎ మండల్ వాటర్ రిసోర్స్ ఆఫీసర్. వీ హ్యావ్ ఎ ఎంపీడీఓ, వీ హ్యావ్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ వాటర్ రిసోర్స్ ఆఫీసర్ వచ్చారు. కానీ మండల్ లెవెల్లో హూ ఇస్ ద పర్సన్ హూ టేక్స్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ MIAs who are minor irrigation